درود بینندگان عالی قدر، در مملکتمان جشن 33 سالگی تأسیس یابی قوه‌های مسلح و روز محافظان وطن ادامه دارد. چاره‌بینی فرهنگی در فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه فرغانه با روز محافظان وطن برگزار گردید. باعث اعتراف است که در برآمد هر یک اشتراکچی غایه وطن دوستی، اینچنین اهمیت صلح و امانی در بنیاد ازبکستان نو در حیات مردم موقع بیشتر پیدا کردن تمایل خلق و ارتش یک تن و یک جان، تحکیم استقلال و صاحب اختیاری جمهوری، پرزور گردیدن قوه‌های مسلح اعتراف کردید. شهنازه بابا رجب نامی نکویم بشنوید، اعلاچیم از این سبب شکرانه گویم دوستان. دانشجوی بخشی سی دانشگاهی فرغانه ام، در باغی پر عطر وطن چون گل برویم دوستان. دوستان سینو انگر بدانی، زبانی یند و نانی یند و جانی، با نانی نان بده از در بیرانش، نوازش کن به دوستانی زبانی، ولیکن دوست جانی را به دست آر، به جانش جان بده گر می توانی. وطن سر می شود از گوهره ز شیر پاک پستان مادر، وطن سر می شود از آن تواره که آن را ساختند دستان مادر. ای معلم چشمه مهر و وفا، ای معلم شهچراغی رهنما، پند تو باشد غذای معنوی، مهر تو اندر دلی ما گشت جا. تاجیک و ازبک دو خلقی برادر باشده، در وفا و در متانت هم برابر باشده. تاجیکان را گرگویی تاج سر بر آدمی، خلق ازبک سربلند است چون شمس خاور باشده. از یاری که بهارش به خزان، عشق می روید ز خاک پاک آن، آسمانش چون دل ما به غبار، بر شما بادا سلام ای دوستان. تیر اگر باشی کمان را گم مکن، خطی پرواز نشان را گم مکن، آسمان و آستان را گم مکن، تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن. ازبکستان جنتی روی زمینم زنده باش، کشوری صلح و سعادت دولتی پاینده باش، تا ببیند خلق مشهور جهان آیندت، تا بفخرم من به نام زنده و پایندت. جان فدای سرسبزی و اقبال تو، دل به جوش آید از این احیای استقلال تو. سرفراز و بختیارم با دیار نازنین، فخر دارم با هزاران شاعران این سرزمین. ازبکستان جنتی روی زمینم زنده باش، ای دیار نوبهارم تا ابد فرخنده باش. از تاریخ ترقیات هر کشور معلوم است که رشد با صورت مملکت دستاوردهای نظررس نیک و احوالی مردم به سطح توجه به تحصیل و آینده جوانان در این کشور وابستگی زیچ دارد. از این لحاظ توجه و غمخواری به جوانان یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی می باشد، زیرا جوانان صاحبان امروز و فردای ملت تکیه‌گاهی با اعتماد دولت می باشند. Farg'ona vodiysi juda qadimdan buyon xalqlar do'stligi, millatlararo totuvlikning timsoli bo'lib kelgan. Xususan Farg'ona davlat universitetida bugungi kunda juda ko'p millat vakillarining tahsil olayotganligi bizni juda ham quvontiradi. Ayniqsa filologiya fakulteti tarkibida o'zbek tili yo'nalishi, rus tili yo'nalishi, tojik tili yo'nalishi faoliyat olib borayotganligi ham buning yorqin namunasi hisoblanadi. Bu xalqlar do'stligining ildizlari bizda juda ham qadimga borib taqaladi. Xususan hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan Mavlono Abdurahmon Jomiy hamda Alisher Navoiy do'stligining boqiyligi hammamiz uchun ibrat bo'lib xizmat qiladi. Men nima demoqchiman? Bugungi kunda ayniqsa tojik tili yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarimizdan juda ko'p salohiyatli yoshlarimiz respublika miqyosida, xorijda, turli olimpiadalarda
turli bellashuvlarda sovrinli o'rinlarni egallayotgani ham quvonchlidir. Ayniqsa ushbu yo'nalishdagi professor o'qituvchilarning ilmiy salohiyati 100% ga yetganligi boshqalar uchun ham ibrat bo'larli natija hisoblanadi. Xususan talantli, iqtidorli yosh professor o'qituvchilarimizdan Hikmatullo Dusmatov o'zbek askiyasi bo'yicha avval nomzodlik, PhD, keyin esa doktorlik dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilganligi ham bizni juda quvontiradi. Shuningdek, aynan mana shu yo'nalishda tahsil berayotgan, yoshlarga tarbiya berayotgan Parvizbek Ahmadjonov Sayf Farg'oniy haqidagi monografik fundamental tadqiqotni oxiriga yetkazganligi ham bizning oliy dargohimizda unutilmas voqea bo'ldi. Albatta, xalqlar o'rtasidagi do'stlik, birodarlik, ahillikning buyuk namoyandalari bo'lgan Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiylar boshlab bergan an'analar keyinchalik Sheraloyiq, Abdullo Oriflar tomonidan va bugungi kunda ham ijodkorlar tomonidan davom ettirilyapti. Ana shu an'analardan ilhomlangan holda bugungi kunda yoshlarimiz o'rtasida ana shunday do'stlik, birodarlik, bag'rikenglik tuyg'ularini tarkib toptirishimiz, rivojlantirishimiz bizning oldimizdagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. استاد دانشگاه دولتی فرغانه پرویز احمدجانov از زمره جوانان است که از امکانیت‌های ثمره‌بخش استفاده برده در سمت عملی نمودن لایحه‌های علمی و چاره‌بینی‌های فرهنگی و معرفتی به دستاوردهای نظررس نایل گردیده است. من ختم کرده ماجستراتور دانشگاه دولتی سمرقند هستم و سال چهارم می شود که در کافدره زبانشناسی دانشگاه دولتی فرغانه با سرپرستی استادان نامزد فنهای فیلولوژی دادسن فرهاد اسامیدینов، نامزد فنهای فیلولوژی استاد جمعه جمال و انسان شناخته همین وادی فرغانه مسعود میرزا در یک کافدره با همکاری کار و فعالیت میبریم. با سرپرستی استادم فرهاد اسامیدینов از سالی که در اینجا کار را شروع نمودم موضوع علمی گرفتم و موضوع علمی من میراث ادبی سیف فرغانی و پایتیکای آن به حساب می رود و خوشبختانه امروز همین در جریان حمایه قرار داریم و امروز سمینار با موفقیتانه گذشتیم و فخر می کنم که چنین استادان ما را راهنمایی می کنند، راه نشان می دهند. البته ما از این گونه شرایط هایی که امکانیت هایی که در دانشگاه ما فراهم آورده اند برای ما برای این تحقیقاتچیان جوان این گونه شرایط ها را امکانیت ها را فراهم آوردن. از مأموریت همین فاکولته فیلولوژی و از رهبریت دانشگاه دولتی فرغانه خیلی منتدار هستیم، سپاسگزاری میکنیم. باز یک عالم صاحب استعداد دکتر فنهای فیلولوژی پروفسور حکمتالله دوستماتوف می باشد. حکمتالله پس از ختم مکتب تحصیلات عمومی ناحیه سوخت قسمتش را به دانشگاه فرغانه پیوست. حکمتالله دوستماتوف انسانی هستند که بی‌واسطه در همین بخش ازبکی دانشگاه دولتی فرغانه فاکولته فیلولوژی تحصیل کردند و اینجا را ختم کردگی هستند و در موضوع خصوصیت‌های اسکیه بسیار تحقیقات‌های زبانشناسی بردند و در کافدره زبانشناسی دانشگاه دولتی فرغانه عموما در دانشگاه دولتی فرغانه یکی از چهره‌های نمایان در ساحه زبانشناسی به حساب می‌روند. میگویند بزرگی به عقل است نه به سال. گرچه استاد حکمتالله دوستماتوف از سن و سال نسبت به ما جوانتر باشند هم نائل شدند، موفق شدند که درجه دکتر علم‌های فیلولوژی را صاحب کردند. این از چه گواهی می‌دهد؟ این پیش از همه از عقل و ذکاوت او و عقل و ذکاوت از کجا پیدا می شود؟ پیش از همه از خواندن و مهنت پی در پی او در همین سمت گواهی می دهند. و اگر مهنت نمی بود و اگر کتابخوانی پی در پی و منتظم او نمی بود البته به این موفقیت ها سزاوار شدند دشوار بود. من افتخار می کنم که یک نفر تاجیک با زبان ازبکی حمایت کرده یکی از چهره های نمایان زبانشناسی ازبک نه تنها در ولایت فرغانه حتی در ازبکستان من به حساب گرفته شده اند. من البته از این
افتخار میکنم و نیت هم دارم که تحت رهبری آن کس باز فعالیت علمی خود را ادامه دهم. در مدت معین به طفیل کنجکاوی و جستجوهای علمیش به دستاوردهای علمی نائل گشت و اعتبار و اعتراف همکسبان را صاحب گشت. در دوام خوانش من با یک معلممان رهبر گروهمان رفته پرسیدم که چه خیل پروفسور شدن ممکن. رهبرمان به من گفتند که اویا شما همین خیل خواهش دارید؟ البته کی نمیخواهد که همین خیل پروفسور شدن. این طور باشد از شما یک خواهش داریم، صبر میکنید. است سیکن میشود همش. این برای من دلده شد. یک روز با درس پروفسور علی جان محمدجانوف در آمدند. در درس فعال اشتراک کردم. بعد از درس در وقت تنفس پروفسور علی جان محمدجانوف مرا جیغ زده به نزد خود در شما من شوق هوس و حرکت نسبت دیگران دیگر خیل بدنش رو فهمیدم که شما مستقل کار علمی برید. از یکم کورساتون من موضوع میدیم، شما کار کورسی کار دیپلمی میکنید، بعد دائمی منتظم به شما کار میبریم. این به من معقول شد و موضوع گرفتم. موضوع اسکیه در خلقمون یک ژانر هست که صنعت بدیعی هست که این اسکیه می باشد. در بالای همین موضوع یک چند سال کار کردم و بعد از ختم بکالوریات، بعد از ختم ماجستراتورا و با دکترانتورا داخل شدم. بعد از ختم دکترانتورا من سال 2018 سال کار نامزدی را در موضوع اسکیه حمایت کردم و این موضوع به من خیلی معقول شد، خوش آمد. این موضوع را دوام داده دایر به سخنبازی ملی خلق ازبک من کار دکترا را سال 2023 حمایت کردم. در کنفرانسی های علمی سطح جمهوری و خارجی پیوسته اشتراک نموده جایهای فخری را اشغال نموده است. مقاله های علمیش در روزنامه و ژورنال های خارجی به تب رسیده است. صاحب کتاب است حکمت الله. من خرسندم که وقتی که آن کس رساله دکتری دفاع میکردن من همراه معلومان آن کس نشسته بودم. آنها در حیرت شدن که یک جوان تاجیکی وقتی که مکتب تاجیک را ختم میکند و دانشگاه میبیاد حالا در زبان ازبکی درست گپ زدن نمیتواند، امروز الکی در سن جوانیش و به عنوان دکتر صاحب شده ایستاده است و حتی افتخار کرده گفتند که سالی که می آمد ازبکی را نمیدانست تماما. انا ببینید ما از زبان ازبکی یاد میگیریم. این از محصول مهنتی پربرکت آن کس درک میشه. در حقیقت بسیار مرد ذکی، بسیار مرد فاضل، بسیار مرد عاقل که از خواندن و از کار کردن مانده نمیشوند. در همه سال خوانش 4 تا کتاب برآوردند. آموختن علم و معرفت منور کردن فردای حیات است، زیرا نسلی که سازنده است و استعدادی آفرینش دارند همیشه اسبه آبادی وطن است. از این رو حکمت الله نمونه عبرت برای جوانان است. اگر ما میخواهیم فرزندان ما عالم شوند، اگر ما میخواهیم اقتصاد ما پیش رود، اگر ما میخواهیم فرهنگ ما پیش رود، ما باید حکمت الله دوسمتف بر اینها را نمونه عبرت و الگو نشان دهیم، چون که میارزند. و از پس اینها جوانترین استاد دانشگاهی ما پرویز جان نیز قدم مانده ایستاده است. من الکی رساله علمیش از محاکمه کافدره و سمینار یعنی مشورت علمی دانشگاه سربلندانه گذشت. یک زینه دیگر برای حمایه ما. به عزم درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. من باور دارم این دادرای جان ما، این استادان ما با اون خردسالی برای من استاد هستند، چون که بزرگی نه به سال است، به عقل است میگویم.
با اون بزرگی برای من استاد هستند. من به این استادانم، من به این دادرانم همان عزم درستترینش و سعی کاملترین تمنا میکنم تا کام دلهاشان به بار بیارد و برای فرزندان ما، برای فرزندان سعادتمند ازبکستان خدمت کنند. برای به کمال رسیدن انسان و در نزد جامعه آبرو اعتبار پیدا نمودن هر یک ما محیط عائلوی موقع خود را دارد. پدر و مادر من بیجز نام من را حکمت یعنی حکمت الله نمونده است. اسم این دعا می باشد، خواهش. من هر دویم که اسم خودم را معنایش را فکر می کنم باید به همون اسم خودم مناسب شدن حرکت کردم. به نتیجه که من رسیدم سهم مادرم هم خیلی بسیار است. وقتی که به شهر می رفتیم پدرم اولو به من خوراک گرفته می دادند، اما مادرم باشد کتاب گرفته می دادند. عشق هوس من از سبب مادرم با کتاب خیلی بسیار بود. عشق هوس مقصد نیت و حرکت مشترک اومده. از همین سبب همین مقصد و حرکتم من ثمره این حرکتمون رو دیدم. من دتا دیسرتاسی حمایه کردم. حاضر 19 تا کتاب نوشتم. کتاب‌های ما کتاب‌های درسی، کتاب‌های علمی برای نسل نورسی جوانان علم خودم رو آموزنده و مسویم. یک بار حمایه کردگشنده همین خیل خرسنده گیردسته پرتافتم دو چه بچه که چه خیل رفته دیدن من نمیدونم دیگه. همین خیل گیرستم اووی دیدم برای رو من داشته همین خیل رفته و کم که خودم باور نکردم خودم بکی نخود که بچه من حمایه کرده هم نامزاد شد. من دویم ور حمایه وای کرده بود که همین خیل اکه موندن این بخت دیگه چه بخت بر مهنت کردن در کار برای خانوندن برای تربیه کردن ادادو بیوی فرزنده اورنک گرتش در کار عبرت گرتش در کار مهنت ما ثمره شد. مهربانم مادر، آرام جانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر. نگهبانی سری گوهاره من توی مادر شفای گریه من چه شبهای تو را بیتاب کردم خودم خفتم تو را بیخواب کردم مادر. مهربانم مادر، آرامی جانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر. سر شب تا سحر نازم خریدی همه خوفتن تو بداری کشیدی حرام باغه که کارم گریه بودی کسی جز تو برایم دل نسوختی مادر. مهربانم مادر، آرامی جانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر، بیا مادر، بیا روح روانم مادر.
جاویدان است بیشتر زیر پای مادران است مادر نامش همیشه جاویدان است مادر مهربانم مادر آرامی جانم مادر بیا مادر بیا روح و روانم 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 مادر